جن کے پاس پیسہ ہے وہ انفلوئنس کر لیتے ہیں پولیٹیکل پاور کو. یہ جو ایک سڈن رائز اور فال ہوتا ہے نیشنز کا، کیا اس کے اندر کوئی پیٹرن نظر آتا ہے، یا کوئی بھی کبھی بھی محنت کرنے لگے تو وہ اوپر چلا جاتا ہے اور محنت چھوڑ دے تو نیچے چلا جاتا ہے؟ رے ڈالیو نے اپنی کتاب میں اس کو 18 پرنسپلز کی بنیاد پر گیج کیا ہے کہ ممالک کیسے یا نیشن اسٹیٹس کیسے رائز یا فال کرتی ہیں. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سیکنڈ پوڈ کاسٹ آف آئر میڈیا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیسہ، طاقت اور بدلتی دنیا. ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے سر فیضان. ان کے انٹروڈکشن کے لیے آپ کے لیے صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ آئر ٹریڈکس کے کو فاؤنڈر ہیں. ماشاءاللہ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں، اور آئر میڈیا کے اندر یہ ایک فری لینسنگ اپنا ایک پورا انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں جہاں پہ یہ کافی فری لینسرز کو گائیڈ کر رہے ہیں. میں بھی ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو شروع کرتے ہیں. سر، پہلا سوال یہ ہے کہ پیسہ اور طاقت، یہ ان دونوں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی شکل رکھتی ہیں اور یہ آپس میں کس طرح کام کرتی ہیں؟ یہ تھوڑا سا آئیڈیا ان کے بارے میں ہمیں آپ سمجھا سکیں. اچھا جی، دیکھیں، پیسہ اور طاقت، منی اینڈ پاور، دے گو ہینڈ ان ہینڈ. یہ اکٹھی چلتی ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال دیکھیں کہ اپنی ریسنٹ رجیم چینج کو دیکھ لیں جو پاکستان میں ہوا. کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی طاقت بہت بڑی چیز ہے، پیسہ نہ بھی ہو تو طاقت انف ہے، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ پیسہ سپیریئر ہے اور پاور انفیریئر ہے. دے نیچرلی گو ہینڈ ان ہینڈ. لیکن منی ڈکٹیٹس پاور. جو کرنٹ دنیا چل رہی ہے اس میں منی ڈکٹیٹس پاور. فار ایگزامپل، جیسے میں نے کہا رجیم چینج کو دیکھیں کہ ہوا کیا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پاور کون تھی؟ پی ٹی آئی. کچھ سال پہلے پی ٹی آئی واز دا موسٹ پاپولر. عمران خان صاحب بڑے ووٹس لے کر آئے، بڑی پاور لے کر آئے، پرائم منسٹر تھے. پاکستان میں پرائم منسٹر سے بڑی طاقت تو کوئی تھی ہی نہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک نو کانفیڈنس ووٹ نے یا کچھ پروپیگنڈاز کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف نے کر دیا یا فوج نے کر دیا، وٹ ایور از دا کیس، ہم اس کے بارے میں نہیں کامنٹ کرتے. لیکن جو پاپولر آئیڈیا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کچھ لوگوں نے مل کے پوری پاور کو شفٹ کر دیا. وہ کیسے ہوا؟ اس کی ڈائنامک سمجھیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ انفلوئنس کر لیتے ہیں پولیٹیکل پاور کو. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص فار ایگزامپل چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا بڑی ہائی پروفائل پوزیشن پر ہے ان پاکستان کم از کم، تو اس کے پاس شدید پاور ہے. اٹس ایبسولوٹ پاور اف یو وڈ سے. سیم گوز فار جوڈیشری. دیکھ لیں، جو ٹاپ پر ہے اس کے پاس پاور ہے، لیکن اگر اس کو فائنینشیل اپرچونٹیز ملیں جو کہ اس کے سسٹم میں نے اس کو نہیں دی تو وہ سلپ کر جاتا تھا. اس کی اپرچونٹی ٹو سلپ، the chances of slipping is a lot. وجہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے جس نے پوری زندگی نوکری کی اور اس کے بعد وہ ایک ٹاپ ٹیئر پوزیشن میں پہنچ گیا، اس نے جو پوری زندگی میں پیسہ کمایا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ پیسہ اس کو اگر کچھ تھوڑے سے چینجز کر کے اپنی پاور لیٹ گو کر کے یا اپنی پاور کو یوز کر کے کسی اور کو فیور کرنے سے ملتے ہوں، سو دیر آر گریٹ چانسز کہ اس کا میٹل ٹیسٹ ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہونے کے چانسز زیادہ. اور دنیا میں ایسے ہی کام چلتا ہے. یہ 16-17 سینچری میں بھی ایسے ہی تھا. جو چرچ تھا پاورفل تھا، تو جو رائل فیملیز تھی جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے چرچ کو آلٹر کر لیا. اس وقت ایگریکلچرل ورلڈ چل رہی تھی. آج کرنٹ ورلڈ کے اندر آپ دیکھیں اسی طریقے سے پاکستان کا رجیم چینج بھی ایک کلیئر ریفلیکشن ہے. پیسہ پھینکا گیا، وہی لوگ جنہوں نے کانفیڈنس کا ووٹ دیا تھا یا جنہوں نے پہلے پی ایم چوز کیا تھا انہوں نے نو کانفیڈنس ووٹ میں ووٹ ڈال دیا. تو ایک پاورفل پرائم منسٹر گر گیا کیونکہ کچھ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں بک گئے. سو منی باٹ پیپل ہو ہیڈ پولیٹیکل پاور. پیسے نے ان لوگوں کو خرید لیا جن کے پاس پاور تھی اور ڈائریکشن چینج کر دی، کورس آف ہسٹری کو چینج کر دیا. سو آئی وڈ سے کہ دے ڈو گو ہینڈ ان ہینڈ، لیکن منی ڈکٹیٹس پاور. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیسے کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی کی بھی پاور ڈکٹیٹ کر لے. یس، وہ پولیٹیشین ہو، جج ہو، کوئی ریلیجیس انسٹیٹیوشن جیسے آپ نے چرچز کا مینشن کیا ہے. تو کیا لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے زیادہ
پیسہ بنانا ہے یا میں نے ایک طاقتور انسان بنا ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم چلتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا گورنمنٹ آفیسر بننا ہے. جی کیوں؟ بے شک ان کی سیلریز کے اندر ایک آپ ایسا لائف اسٹائل نہیں افورڈ کر سکتے جہاں پہ آپ آئی فون رکھ سکیں یا ایک اچھی گاڑی چلا سکیں یا بہت اچھی پلیسز پہ ڈائن کر سکیں. لیکن وہ یہ پش یہ ملتا ہے یا وہ ایک امیج یہ ملتا ہے کہ وہاں پر آپ کو بڑا اقتدار ملے گا, آپ کو بڑا پاور ملے گا. تو کیا اس پاور کی لالچ میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار اس پاور کو مس یوز کرنے سے مجھے کہیں نہ کہیں سے کچھ پیسہ مل سکتا ہے یا مجھے کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل سکتی ہے, اس وجہ سے اس چیز کو اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کی بھی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ اصل میں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ رولنگ ایلیٹس ہی رن کر رہے ہیں بیوروکریسیز کو, ان شارٹ. اب اس کو ثابت کون کرے گا؟ وہ فار لیفٹ والے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی نہیں جی ایسا نہیں ہے کہ پیسہ تو کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا, اور جو میں بلیو کرتا ہوں کہ جی میں گورنمنٹ میں پاورفل ہوں یا میں نے کوئی ایک پوزیشن لے لی ہے تو بڑی طاقت ہے. لیکن ریالٹیز کو دیکھیں, ریالٹی کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تمام پولیٹیکل پاورز کو مینوپولیٹ کر لیتا ہے. دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑی پوزیشن کیا مل سکتی تھی؟ پرائم منسٹر کی. تو اگر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ جی مجھے پاور سے غرض ہے, مجھے پیسے سے غرض نہیں ہے, تو اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ کم از کم اس کرنٹ ورلڈ اور پاکستان کی پوزیشن کے اندر واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ دا ریالٹی از کہ ایک پرائم منسٹر جو اتنا پاورفل تھا وہ فلپ کر دیا گیا, اور آج وہی پاورفل, حالانکہ پورے پاکستان میں آپ جنرلی دیکھیں جو جنرل تعصب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی از رائٹ اور رانگ یا نون لیگ رائٹ ہے یا رانگ ہے, لیکن ان کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی, تو وہ پاور کدھر چلی گئی؟ پاور چلی گئی ان کے پاس جن کے پاس پیسہ. ہمارے پاس کچھ ایسے بھی بیچ میں ایونٹس آئے تھے کہ جب جو سپریم کورٹ تھا وہ ایسے وقت پہ آن ہو کے آرڈر دے رہا ہے کہ جس ٹائم کورٹس بند بھی ہونی چاہیے. تو وہ لیٹس آئی وڈ ناٹ سے کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا, لیکن آپ نوٹ کریں کہ ہاؤ دا ٹرن آف ایونٹس از کہ جب پاورفل یعنی کہ دا یو ایس جس طرح پورا نیریٹو ہمیں پیش کیا گیا اس کو اگر ہم ریئل سمجھ کے چلیں تو یو ایس ہو ہیڈ دا پاور انفلوئنسڈ اے فیو پیپل ہو ہیڈ پولیٹیکل پاور. انہوں نے کیسے انفلوئنس کر دیا؟ پیسے سے. اور کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں آپ؟ پیسہ دکھایا, پیسے نے ان کو فلپ کر دیا. ہارس ٹریڈنگ کیسے ہوئی؟ لوگ کیسے بکے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فلپ کیسے آیا؟ لوگ کیسے وہ ایمبیسڈرز مل رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے یا نون لیگ کے لوگوں سے جن سے بھی مل رہے تھے, تو وہ کیا ہوا؟ پیسے نے لوگوں کو ٹوسٹ کر دیا, ان کی پاور کو ٹوسٹ کر دیا. تو پاکستان میں اگر کسی نے کچھ اچیو ہی کرنا ہے تو پیسہ, آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ اگر کسی ینگسٹر کو یہ ہے ہی صحیح کہ اچھا میں نے اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں, صرف میں نے یا پیسہ کمانا ہے یا طاقت کمانی ہے. سو کرنٹ ورلڈ آرڈر جس طرح کا چل رہا ہے اس میں منی لیڈس اینڈ پاور فالوز. اچھا سر, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ملک ہیں وہ نیچے جاتے جا رہے ہیں, جیسے پاکستان بینکرپسی کے اسٹیج پہ پہنچا ہوا ہے, اور ساتھ کچھ ملک ہیں انڈیا, کافی کمپنیز ہیں جیسے ایپل ہے وہ اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس چائنا سے لے کے انڈیا میں شفٹ کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ملک اتنا بہتر ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وہ بینکرپٹ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایک سڈن رائز اور فال ہوتا ہے نیشنز کا, کیا اس کے اندر کوئی پیٹرن نظر آتا ہے یا کوئی بھی کبھی بھی محنت کرنے لگے تو وہ اوپر چلا جاتا ہے اور محنت چھوڑ دے تو نیچے چلا جاتا ہے؟ میں اس کو ریفریز کر دیتا ہوں تاکہ میرے لیے بھی آسان ہو جائے آنسر کرنا. آر یو ٹرائنگ ٹو آسک کہ کچھ پیسے والے لوگ ملکوں کو بھی بدل دیتے ہیں اور ان کو فال پہ بھی لے جاتے ہیں اور رائز پہ بھی لے جاتے ہیں؟ کیا آپ ایسی ہی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی, یہ تو ایک فورس ہو سکتی ہے نا جس پہ آپ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ ملک بہت جلدی اوپر چلے جاتے ہیں, کچھ ملک بالکل ہی ایک دم سے کولیپس کر دیتے ہیں. تو کیا اس میں بھی ان پاورفل لوگوں کا کوئی وہ ہینڈ ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کی ڈائنامکس ہمیشہ سے سیم ہے, اور اس کو رے ڈیلیو نے اپنی کتاب میں, بڑے پاپولر رائٹر ہیں, بہت بڑے انویسٹر ہیج فنڈ چلاتے رہے, انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو 18 پرنسپلس کی بنیاد پر نا گیج کیا کہ ممالک کیسے یا نیشن اسٹیٹس کیسے رائز یا فال کرتی ہیں. اور اس کی میں ایک آپ کو بڑی بنیادی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں 1944 جب ورلڈ وار اینڈ ہو رہی تھی, ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ
دنیا میں جو ملک ہیں اور جو پوری دنیا ہے وہ دو ڈفرینٹ سسٹم سے چلتی ہے. ایک ہے ملکی نظام جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہو گئی یا جو لیجسلیشنز ہو گئی, جو اگریمنٹس ہو گئے, گورنمنٹ کیسے کام کرتی ہے, یہ ہے ایک ملک کا نظام. اور ایک ہوتا ہے ورلڈ آرڈر, پوری دنیا کا نظام. سمجھنا یہ ہے کہ ورلڈ آرڈر کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور ورلڈ آرڈر ڈکٹیٹ ہوتا کیسے ہے, یعنی کہ دنیا کیسے چلے گی اس کو کون کنٹرول کرتا ہے. کیا یہ رینڈم ہے؟ نہیں, بالکل رینڈم نہیں. دیکھیں 1944 میں 44 ممالک جنہوں نے الائڈ ساری ممالک نے جنہوں نے یہ جنگ جیتی تھی ورلڈ وار 2 جس میں یو ایس لیڈ کر رہا تھا, اس وقت یو ایس کے پاس 80% آف ورلڈ گولڈ تھا. آلموسٹ 50% آف دا ورلڈ اکانومی یو ایس کے پاس تھی ان 1944. انہوں نے برٹن ووڈز کانفرنس کے دوران 1944 کے اندر, غالباً جون یا جولائی تھا, اس میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب آنے والے وقت میں دنیا کیسے چلے گی. تو ورلڈ وار اس لیے لڑی جاتی ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ آگے دنیا میں کیسے چلانا ہے پیسہ, کیسے چلانی ہے پاور. یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ جی بس ایک نے کسی سے پھٹا کیا اور دوسرے ملک نے کسی سے پھٹا کیا اور یہ ہم نہ کرتے تو ہم ورلڈ وار میں نہ انوالو ہوتے. ورلڈ وارز آر ایکچولی میڈ اور آرکیسٹریٹڈ اتنے لارج اسکیل پر. یہ کیسے بند ہو جاتی ہے ورلڈ وار؟ کیونکہ ایک نیو ورلڈ آرڈر کو ڈکٹیٹ کرنا ہوتا ہے, پاورفل بندوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی کون دنیا کو چلائے گا. تو جب یو ایس نے ڈکٹیٹ کر لیا ایک ورلڈ آرڈر, تو یو ایس کا جو 80% ریزرو تھا, پیسہ ان کے پاس تھا, ملٹری پاور بھی ان کے پاس تھی, تو ان کے بنائے ہوئے ورلڈ آرڈرز, ان کے بنائے ہوئے قانون, ان کے بنائے ہوئے مانیٹری رولز اپلائی ہوتے ہیں پوری دنیا کے اوپر. اچھا, جب آپ کا کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے دنیا کے ورلڈ آرڈر کے ساتھ اور آپ کا جو کنٹری کا آرڈر ہے, آپ کا انٹرنل آرڈر جو وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا, تو آپ فال میں آ جاتے ہیں. مثال دیتا ہوں, جیسے یو ایس ٹاپ پہ چلے گی, کیسے ورلڈ وار جیتی, پہلے ہی 80% گولڈ دنیا کا ان کے پاس تھا اور گولڈ واز دا میجر سورس آف منی. تو ساری کی ساری جو دنیا کی ویلتھ تھی وہ آلموسٹ ایسے کا 50% یو ایس کے پاس تھی. اب یو ایس کی جو کرنسی ہے وہ ایز ریزرو کرنسی بننا شروع ہوگی دوسرے ممالک میں. کس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ یو ایس دس ایکچولی گوز بیک ان دی 16th century somewhere, جب جیسے کہ ڈچ نے کیا تھا کہ جب انہوں نے شپس بنانا سیکھنی شروع کی, تو ڈچ واز دا فرسٹ پیپل, جرمنز آج کل کہتے ہیں, یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے کیپٹلزم کو کریٹ کیا, یعنی کہ جنہوں نے اسٹاک مارکیٹس کریٹ کی جہاں سے پیسے بنتے. وہ انہوں نے کیسے کیا تھا کہ وہ جب شپس بنانا شروع کر دی تو وہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے. جیسے یو ایس والے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے پیسے کی بنیاد پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے. تو جب وہ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو وہ پیسے دیتے ہیں. جب وہ پیسے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پیسے کی مد میں کچھ چیزیں خرید لیتے ہیں. اب غریب ممالک جیسے پاکستان ہے, ہم جب یو ایس ہم سے کچھ خریدتا ہے یا ہم سے کچھ ریکوائر کرتا ہے, را مٹیریل لیتا ہے یا کچھ بھی دیتا ہے, تو وہ ہم سے جو ایکسچینج کرتا ہے وہ پیسے دیتے ہیں, ڈالرز دیتے ہیں. جب وہ ڈالرز دیتے ہیں تو ہم کیوں لے لیتے ہیں؟ وہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ یار کل تک ہمیں بھی کوئی ایسی چیز چاہیے ہوگی, رائٹ؟ تو وہ ہم اپنے پاس سیکیور کر لیتے ہیں ایز ریزرو کرنسی. ٹھیک ہے, اب ریزرو کرنسی بننا شروع ہو گئی ہے سپر پاور کی کرنسی, کیونکہ سپر پاور کو ہمارے پیسے نہیں چاہیے. سپر پاور تو پیسے واپس نہیں لیتی, سپر پاور کو پاکستانی روپیہ لے کے کیا کرنا ہے؟ ان کی تو اپنی کرنسی ریزرو کرنسی بنی ہوئی ہے, ان کی اپنی کرنسی پوری دنیا کی ریزرو کرنسی. تو اب ہوتا کیا, جو ورلڈ آرڈر ڈکٹیٹ کرتی ہوئی پیک پہ پہنچی ہوئی کنٹری ہے یا نیشن ہے, وہ جب دوسرے ممالک میں جا کر اپنے ریزروز دینا شروع کرتی ہے اور ان سے چیزیں لینا شروع کرتی ہے, تو اس کے اپنے لوگ اچھا بیٹر لائف اسٹائل انجوائے کرتے ہیں, نئے نئے کاموں میں دیکھتے ہیں. آپ جس کو ہم امریکن ڈریم, اور وہ اپنی موویز میں بھی یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. وہ جو لائف اسٹائل, وہ جو لیوشنس ہے, وہ ایک رائز پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ اوور ایئرز دس ڈز ہیپن کہ وہ جو ان کا ایج تھا, جس کی بنیاد پہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا, ان کی آنے والی جنریشنز اتنی زیادہ اسکلڈ یا اتنی زیادہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ تو کمفرٹ میں پلی ہوتی. جیسے مغل سلطنت کے ساتھ بھی یہ پرابلم ایگزیکٹلی ایسے ہوا. تو اب ہوتا کیا کہ اسی دوران جیسے یو ایس پیک پہ تھا, تو یو کے نے یا چائنا نے دیکھی اپرچونٹی اور ان کے لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور ایسی چیزیں پروڈیوس کرنا شروع کر دی. جیسے چائنیز نے بہت زیادہ مشینریز پروڈیوس کی, اسمال اسکیل پارٹس, ایس ایم ایز بنانا شروع کر دی. اور دنیا میں یعنی کہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز, جو چھوٹی فیکٹریاں لگتی ہیں, چھوٹی مشینریز ہوتی ہیں, ہر چیز کی مشینری چائنا نے بنائی. تو انہوں نے یہ بنا کے جب ایکسپورٹ کرنا شروع کی, تو اب پاکستان کو جب چاہیے تھی یا اور ممالک کو چاہیے تھی, تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا یار یہ بھی کوئی ملک ہے یو ایس کے علاوہ کہ جس کی کرنسی اگر ہمارے پاس ہو, ہم اس سے بھی چیزیں خریدتے وقت اس کو واپس دے سکتے ہیں.
तो अब जो रिजर्व करेंसी थी वो रिप्लेस होना शुरू होगी एक और करेंसी से, यानी कि युआन के साथ 2 करेंसीज मिसाल के तौर पर रिजर्व के तौर पर अब इस्तेमाल होना शुरू हो रही है। अब यूएस पीक पर है, ठीक है, बैक इन टाइम यूएस टॉप पे जा रहा है और यूएस ये समझ रहा है कि भाई हम तो वर्ल्ड लीडर्स हैं। अब जब होता यह है कि जब इनकी यूसेज और लेविशनेस और एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, यूएस के चाहे मिलिट्री पे पड़े या किसी चीज पे पड़े, जब इन्होंने दूसरे ममालिक से चीजें लेनी है और डॉलर देने हैं, तो जब डॉलर प्रिंट नहीं हुआ सेंट्रल बैंक में फेडरल रिजर्व से, तो वो फिर बॉन्ड्स दे देते हैं। वो कहते हैं सपोज करो कि मैंने तुम्हें इतने मिलियन दे दिए डॉलर दे दिए, और वो बॉन्ड एक श्योरिटी होती है कि यूएस गवर्नमेंट का है, तो पाकिस्तानी कहते हैं अच्छा जी ठीक है जी हमारे पास ये आ गया। अब जब वो बिकते हैं तब वो डॉलर्स उनको मिलने हैं, यानी कि उस कीमत में उसको पैसे मिलने हैं। अब यूएस प्रोड्यूस नहीं कर रहा वो सब कुछ, लेकिन सुपर पावर है। चाइना उधर से राइज करना शुरू हो रहा है, ठीक है, बाकी जापान और बाकी यूरोपियन कंट्रीज वो राइज करना शुरू कर रही है, उनकी करेंसीज भी एज रिजर्व करेंसीज गरीब ममालिक में और बाकी दुनिया में बनना शुरू हो रही है। और यूएस बोरो ज्यादा कर रहा है पैसा, यूएस के लोग भी ज्यादा बोरो कर रहे हैं पैसा, यानी कि जिसने घर बनाना है वो जाता है वो लोन ले लेता है यूएस में, वो अमेरिकन ड्रीम लिव करना शुरू कर देता है, वो गाड़ियां और फैंसी कार्स और लाइफ स्टाइल एंजॉय करना शुरू कर देता है। तो इस दौरान होता क्या कि जिन्होंने पीक पे लेके गए थे यूएस को, वो लोग तो चले गए, उनकी जनरेशन अब ईजन आउट हो गई, और उनकी जो रिजर्व करेंसी दूसरे ममालिक में थी अब वो बॉन्ड्स देना शुरू हो गए, और ये खुद अपने लोग कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतना पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो होता क्या है, फिर गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े कि भाई नहीं देखो आप मेहनत करो पैसा बनाओ जैसे पिछले लोगों ने बनाया था, बजाय इसके कि अब आप लोन ले लेके घर बनाते जाओ, तो हम अब इंटरेस्ट रेट इतना कर रहे हैं या इतना बढ़ा रहे हैं या इतना बढ़ा रहे हैं। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोग फिर मेहनत की तरफ आते हैं, लेकिन चूंकि वो कंफर्ट जोन में थे तो वो कंफर्ट देते हैं और कंप्लेन ज्यादा करते हैं। तो अब फेडरल रिजर्व के पास ऑप्शन क्या रहती है यूएस के कि भाई अब हम पैसा फिर छाप लेते हैं, गोल्ड तो है नहीं लेकिन नकली पैसा छाप लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मतलब मुल्क के अंदर यूएस के अंदर चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। उसका भी बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। कुछ लोग समझेंगे पैसा छापने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, मैं समझने एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम ये एक रिसोर्स है, आपने भी ये खरीदना है मैंने भी खरीदना और इसकी बोली लगती है, मेरे पास $20 है और आपके पास $70 है। मैं ये समझता हूँ कि $15 से इसकी बोली शुरू हुई और 16 तक 17 तक 20 तक आप भी बोली लगा रहे थे। 20 से ऊपर मैं बोली नहीं लगा सकूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। अगर गवर्नमेंट पैसे छापना शुरू कर दे तो हर बंदे के पास एडिशनल मनी आ जाएगा, मेरे पास भी पैसे ज्यादा आ जाएंगे। तो जो चीज 20 की बिक जानी थी आपको, क्योंकि आपने तो जो बोली लगाई थी आपके पास पैसे थे आपने तो ले जानी थी, अब मेरे पास बगैर किसी मेहनत के पैसा आ गया, एक्स्ट्रा मनी आ गया जो बैंक्स ने प्रिंट किया। तो क्या हुआ कि इस चीज की जो $20 की ऊपर मैंने रुक जाना था अब मैं इसकी बिड और कर सकता हूं, समझ रहे? तो अब ये महंगी बिकेगी। आपने इससे जो और काम कराने हैं वो फिर जारी बात आप कहेंगे भाई ये तो मैंने 40 की ली, पहले मैं 20 की लेता था, राइट? तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप और चीजें महंगी करेंगे। यानी कि जो पानी था, पानी से अगर जूस बनना है, पानी महंगा मिल रहा है तो जूस भी महंगा बनेगा, जूस का डब्बा भी महंगा होगा और इवेंचुअली हर चीज महंगी हो जाएगी, महंगाई शुरू होगी। अच्छा, जब महंगाई शुरू होती है तो क्या होता है, लोग जो उनको आदत नहीं है पैसा बनाने की या उनके पास वो स्किल्स या एजुकेशन नहीं रही, जैसे यूएस के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अनस्किल्ड है, वो कंफर्ट जोन में थे, लेकिन अब जब इन्फ्लेशन बढ़ी तो उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दी कि मुल्क क्या कर रहा है, और मुल्क के पास पैसा नहीं था। यूएस के पास अभी भी ओरिजिनली यूएस तो इन डेट्स चल रहा है, उसने तो बॉन्ड दिए हुए हैं और वो चाह ये रहा है कि भाई मैं किसी तरीके से या पैसा छाप लूं या कुछ और कर लूं। तो यूएस इज इन डेस्परेशन। ऑन दी अदर हैंड चाइना राइज कर रहा है क्योंकि वो डेट्स में नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी चीजें प्रोड्यूस करके वैल्यू क्रिएट कर रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने चाइना को बैकअप किया हुआ है। बैकअप किया। अब होगा क्या, जो मोस्ट लाइकली अगला स्टेप होता है वो क्या होता है कि सिविल वॉर्स शुरू हो जाती है ममालिक में, जैसे पाकिस्तान में हो चुकी है किस्म की, एक कुछ हद तक समझ ले, और वो अनकरीब हो सकता है बढ़ भी जाए कि जैसे पाकिस्तान में भी कोई प्रोड्यूस तो किया नहीं, एबिलिटी तो कोई बढ़ाई नहीं, जो ऐसी कोई स्किल या ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी चीज में स्पेशलाइज नहीं किया हमने, हमारी कौम ने, कि जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा पैसे बना सकते। तो अब अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। पाकिस्तान में भी वैसे ही है जैसा यूएस में भी वही इंटरनल लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। जब इंटरनल लड़ाइयां कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो जो
कंपेटिटिवनेस है वो बढ़ जाती है. यानी कि अगर राइवल है यूएस का कोई, जैसे चाइना, तो अब चाइना को ये पता है कि अच्छा इसके इंटरनल मसले शुरू हो गए. जैसे पाकिस्तान के केस में इंडिया को पता है कि पाकिस्तानी इंटरनल मसले शुरू हो गए. तो जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स उस पे अपॉर्चुनिटी सीज करने की कोशिश करती हैं कि अटैक कर लो, इन पे प्रेशर डाल दो. इस दौरान फिर मुल्कों में हलचल मचती है, कौम में हलचल मचती है, या फिर नेशन इधर से उठ पड़ती हैं या इनकी तबाही शुरू हो जाती है. तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको मिसाल दी, जो आपका सवाल था कि क्या पैसा ये कर देता है, तो हाँ, पैसे का एक कर्व जरूर है कि भाई वो पहले कंफर्ट क्रिएट करता है, कंफर्ट से लोग एंजॉय करना शुरू करते हैं, और अगर वो कंटिन्यू ना करें उस इंप्रूवमेंट को तो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है. पहले डेट साइकिल आता है, डेट साइकिल के बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट साइकिल आता है, यानी कि पहले वो कर्जों के नीचे आएंगे, कर्जों के नीचे आने के बाद फिर उनके अंदर के मसाइल शुरू हो जाएंगे. जैसे पाकिस्तान ने किया 1960s 1970 वो जो डेवलपमेंट एरियाज थे उसके दौरान हम पीक पे जाना शुरू हो गए. पीआईए भी पीक पे जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो भी वजह बनी, हमने जर्मनी जैसे मुल्कों को लोन दिए थे और आज तो वो कैसे फॉल कर गए. वो यही हुआ कि हमने फिर कंजम्पशन बढ़ा दी और अपनी स्किल कोई ना बढ़ाई जिसमें से हम पैसा बना सकते. तो हम जब लोन लेते रहे तो पहले डेट साइकिल शुरू हुआ हमारा, और फिर हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मामला शुरू हुआ, और अब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी साथ मिल रहे हैं. अब वी आर एट द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी. तो इसी तरीके से यूएस भी इज अप्रोचिंग द सेम साइकिल, अनलेस कि वो इसको फ्लिप राउंड कर लें. लेकिन देखने को यूएस बड़ी पावरफुल चीज लग रहा है, लेकिन लाइक रीसेंट न्यूज देयर वर सम पॉपुलर लीक्स ओवर द इंटरनेट के जो ट्विटर डॉक्यूमेंट्स कुछ रिलीज हुए कि यूएस इज प्लानिंग टू अटैक चाइना एंड एंगेज इनटू अ वॉर बिफोर 2030. दैट्स द ओरिजिनल प्लान. वो क्यों करना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम बैंक्रप्सी के लेवल तक पहुंच जाएं, उससे पहले एक वॉर में एंगेज कर लो और अपनी सुपर पावर होने का सबूत दे दो और इसको ओवर शेडो कर दो, इसके ऊपर प्रेशर डाल दो किसी तरीके से. सो दैट्स हाउ वॉर्स कम अप. तो अगर एक सुपर पावर फॉल कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं फॉल करता. तो इस तरह नेशन राइज एंड फॉल करती हैं, उनका एक साइकिल चलता है. डेट साइकिल में जाती हैं, डेट के बाद कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, सिस्टम्स फेल कर जाते हैं. तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा हुआ है. अच्छा सर, डेब्ट का तो हमें पहले ही पता है, काफ़ी सालों से डेब्ट के अंदर पाकिस्तान है. अभी जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं कि पूरी कंट्री में ब्लैकआउट था, पेट्रोल की प्राइसेस जो इतनी स्पाइक की हैं, तो इंटरनल प्राइसेस तो शुरू होने ही वाले हैं, जबकि आप अल्लाह उनसे बचा के रखे. लेकिन अगर वो शुरू हो जाते हैं, अब जैसे आपने बताया कि पैसा जो है वो पावर को डिक्टेट करेगा, तो पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है ही नहीं. तो अब आगे जैसे आपने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इंडिया, अब इंडिया को अगर पता चले, अब उनको चल चुका होगा कि पाकिस्तान इंटरनली वीक हो रहा है, वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं. अब पाकिस्तान का वे आउट क्या है, ये कैसे करे? क्या हम चाइना से मदद मांगे, क्या हम रशिया से मदद मांगे, हाँ पाकिस्तान आर्मी कुछ करे, ये क्या करे, इसका वे आउट क्या होगा? अच्छा, ये एक बड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एंड यू कुड कीप आर्ग्यूइंग ओवर कि ये मोस्ट सूटेबल क्या है, बट आई कुड प्रपोज अ फ्यू थिंग्स कि जो विजुअली जो हम अपेरेंटली हम कह सकते हैं कि शायद ये चीज़ें कारामद हो सकें. जिसमें सबसे पहली बात क्या है कि देखें, मुल्क को चलाना गवर्नमेंट का काम कम और मुल्क वालों का काम ज़्यादा है. लेकिन मुल्क, एक मुमलिकत या एक नेशन बनती कैसे, नेशन स्टेट कैसे बनती है? लोगों से बनती है. इसका मतलब क्या है कि भाई आप और मैं, हम में एबिलिटी नहीं कि हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर सकें, कोई ऐसी स्किल नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल स्किल नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं क्रिएट करे जो हम एक्सपोर्ट कर सकें. और कंप्लेन हमारी ये है कि गवर्नमेंट हमें फीड करे, गवर्नमेंट पैसे को कंट्रोल करे, गवर्नमेंट डॉलर को कंट्रोल करे, गवर्नमेंट फलाना चीज़ को कंट्रोल करे. तो असल प्रॉब्लम जो रूट कॉज है वो अवाम के अंदर है कि हमारे पास वो स्किल फैक्टर ही नहीं है जिसको रेज कर सके. जैसे आपने इंडिया की बात की, अब देखिए इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक सर्विसेज का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन चुका है इंडिया. सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट को सरपास कर दिया पिछले साल उनके टेक्नोलॉजिकल रेवेन्यू ने. हाँ जी, वो कैसे किया? उन्होंने अपने लोगों की एजुकेशन को इम्प्रूव किया. अच्छा, सिर्फ एजुकेशन ये नहीं कि ये पढ़ाई करा दो, चाहे ओ लेवल करा दो, मैट्रिक करा दो, ये मकसद नहीं है. एजुकेशन से मुराद एक उनकी एबिलिटीज
ان کی سکلز, اور ایسی کوئی سکلز جس کو آپ سیل کر سکیں. یعنی کہ اگر پاکستان کو پیسہ بنانا ہے تو گورنمنٹ کتنا پیسہ لے لے گی؟ 220+ ملین پیپل ہیں. ہر بندہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی ملک کو کچھ کرنا ہے, ملک کچھ کرے, حکومت کچھ کرے. حکومت کانفلکٹس میں, پیسہ لوٹ ہو رہا ہے, آرمی پہ بھی بہت زیادہ ایکسپینڈیچرز ہو رہا ہے, پاور ہے نہیں اس ملک کے اندر. تو پھر اب سوال یہ ہے کہ پھر کیا جائے؟ یا تو جیسے ہمارے کامن پاپولر میتھ ہے کہ جی پاکستان چھوڑو, پاکستان چھوڑیں, باہر بھاگ جاتے ہیں, لیٹس رن اراؤنڈ. تو وہ کتنے لوگ بھاگ جائیں گے؟ 220 ملین بھاگ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. تو سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ آپ کو اپنی اسکلڈ لیبر بڑھانی پڑے گی. سلوور پروسیس بٹ دی اونلی پروسیس پاسبل وچ آئی وڈ تھنک از کہ ایسی اسکل بڑھائیں کہ جس کے اندر آپ ٹیک ورلڈ کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر اپنی سروسز ایکسپورٹ کر سکیں. سر آپ کو ایسی اسکلز اسپیسیفائی کر سکتے ہیں جس میں پاکستان کو ہیلپ مل سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں, میں اگلے دن بھی ایک ڈسکشن کر رہا تھا وتھ سم ون, اور وی کیم اپ ود دس ویری سمپل آئیڈیا. بہت سمپل سا آئیڈیا تھا کہ دیکھیں پاکستان کے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, بہت سا ٹیلنٹ ہے جو سلیکون ویلی میں جاتا ہے اور باہر ممالک میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب پاکستان جو کووڈ کے بعد کی سچویشن ہے, دنیا بھر میں ریموٹ جابز ایکسیسولی اویلیبل ہے. ایک ہیوج ریزگنیشن کا سائیکل چلا ہے کہ جابز اویلیبل ہیں, لوگ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک اپرچونٹی اویلیبل ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ اف دس گوز تھرو, دس پوڈ کاسٹ گوز تھرو ٹو دا گورنمنٹ اور سم ون ان دی IT سیکٹر جس کو یہ سینسبلٹی اور وہ سمجھ پائے کہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں 10-20 ہزار لوگ موجود ہیں. اگر ہم IT یعنی کہ ویب ڈیولپمنٹ, ایپ ڈیولپمنٹ اس سائڈ پر اپنے ڈیولپرز کو لگائیں, اپنے لوگوں کو, جیسے ڈیجی سکلز انہوں نے شروع کیا, بہت اچھا پروگرام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا. اب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ صرف یہ کر رہی ہے کہ جی لوگوں کو اپرچونٹی دے دو, جیسے HEC نے کیا کہ جی اچھا ہم آپ کو منی کورسز آفر کر دیتے ہیں. بھائی صرف کورسز نہ آفر کرے, گورنمنٹ بڑے آرام سے یہ کام کر سکتی ہے. کورسز آفر کرے, لوگوں کو پریپیئر کرے, اور انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر جابز خود لے کے دے دے. دیکھیں, میں نے اگر ریموٹ جاب لینڈ کرنی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک پروفائل بلڈ کرنی ہے, مجھے اس کمپنی کو کنونس کرنا ہے, میرا لینگویج بیریئر ہے, میرا ایکسپرٹیز بیریئر ہے, پاکستان کا ایک امیج بیریئر بھی ہے کہنے کو کہ یار یہ پاکستانی ہے اور پتہ نہیں گورنمنٹ کیا کرے گی, گورنمنٹ کی ان کی پالیسیز کیا ہیں, بہت سے پرابلمز آتے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ ود دی ہیلپ آف ایمبیسیز اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس کو یوز کر کے اگر کوئی ایسا رول ادا کر سکے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ینگسٹرز, بہت سی گرلز ایسی ہیں کہ جو ٹیک میں IT میں بہت آگے ہیں, سمجھدار ہیں, ریموٹ جاب اکا دکا بندے تو کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم ایز اے مشن گورنمنٹ چلا یونیفائڈ اپروچ کہ گورنمنٹ ایک کوئی ایسا ادارہ بنا لے, کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنا لے, اس میں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے, کہ جس میں وہ لوگ جنہوں نے IT کی سروسز یا ناسٹ فاس, اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر ہزاروں بندے, ان کو ٹرین کر لے, آن لائن ٹرین کر لیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہت سی ایپس ہیں, بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جو ان کے ٹیسٹ بھی لے سکتی ہیں, کورسز فری پڑے ہوئے ہیں, ان کو ٹرین کریں اور پھر جابز بھی خود ہی لینڈ کر لیں اور ان کو میچ کر لیں. تو پاکستان کے ہر بندے کو آپ بڑے آرام سے 1 لاکھ روپے کی جاب دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بالکل نہیں. وجہ $400 تو آلموسٹ بن جاتا ہے 1 لاکھ روپیہ. اور جو یہ ٹیک ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, ویب ڈیولپمنٹ سروسز یا یہ دوسری سروسز ہیں, ان کا ایک بندہ آن ایوریج $5,000 سے $6,000 ماہانہ US میں کماتا ہے. یعنی کہ پاکستانی 12-15 لاکھ روپے اس نے کمانے تھے. تو وائی شوڈ دا گورنمنٹ ناٹ ٹیک اے کٹ؟ ویری سمپل, جابز لینڈ کریں, انٹرنیشنل جابز کو پکڑیں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں, Fortune 500, Fortune 100 کمپنیز ہیں, گورنمنٹ کے طور پر ریپرزینٹیو بن کے جائیں. آپ سے زیادہ کون ویلڈ ہوگا؟ آپ سے زیادہ کون ویلڈ ہوگا کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو ویٹ کر کے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ کو پریزنٹ کریں. انڈیا نے ایگزیکٹلی ایسے ہی کیا. انڈین ایمبیسڈرز نے انڈیا میں, چائنا میں, جاپان میں, ہر طرف کیسے کام کیا. انہوں نے گورنمنٹ لیول کو یوز کر کے, گورنمنٹ آفیشلس کو یوز کر کے پچ کیا نا. یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بات ہی نہیں ہے. انہوں نے وہ پچ کیا, لوگوں نے وہاں پر جا کر گورنمنٹ, انڈین گورنمنٹ کا ایڈوانٹیج لے کر, ریلیشنز کا ایڈوانٹیج لے کر بتایا کہ جی ہمارے کنٹری میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام کر سکتے ہیں, آپ ہمیں وہ ریموٹ جابس کیوں نہیں دیتے, آپ وہ کال سینٹرز ہمیں کیوں نہیں دیتے, آپ وہ سروسز ہمیں کیوں نہیں دیتے.
तो हर बंदे ने इन शॉर्ट 1 साल का $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, और ये नॉर्मल है. आप इमेजिन करें हमारे पास कितने लोग हैं, 220 मिलियन है. पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को आप छान रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग ऐसे काफी हैं टैलेंट कि उसमें बहुत सा टैलेंट मिल सकता है. अब कंप्लेन तो कर सकते हैं जी इनके पास स्किल नहीं है, ये नहीं है. इट हार्डली टेक्स 6 months कि जिसने एक डिग्री ले ली है उसको आप स्किल दे दें. लोगों को वेट करें, वेरीफाई करें, उनको ट्रेन कर लें. वो आपके पास प्लेटफॉर्म पहले ही मौजूद है, कोर्सेज मौजूद है HEC के पास, गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. पहले भी ये डिजी स्किल्स और इस तरह के बहुत से पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स हैं. हम भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं आयर मीडिया के थ्रू भी कि लोगों को स्किल्स में ट्रेन करें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लैंडिंग की तरफ ले चले. अगर ये करते हैं, सो इमेजिन कि आप सिर्फ 1 मिलियन जॉब्स पूरी दुनिया में हंट करें. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. अगर अभी आप सर्च करना शुरू करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स वैसे ही पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे. ठीक है, और जो आप पाकिस्तान में बैठे बैठे बड़े आराम से कर सकते हैं. अगर इफ वी आर एबल टू एज अ गवर्नमेंट स्केल, जितने स्केल पर हैं, जितने हमारे जी यूएस में रिलेशंस हैं और जी यूके में रिलेशंस हैं, उनको यूज करके इफ वी कैन डू दैट, एक जॉब $1,00,000 सालाना की है, राइट? सो आई डोंट थिंक कि अगर आप 10,000 जॉब्स भी लैंड करते हैं तो दैट्स देयर इज अ लॉट दैट यू कैन ब्रिंग इनटू पाकिस्तान. इस तरीके से आपका जो लोकल बंदा है, पूरी फैमिली, उसको आप लाख रुपए दें, बाकी अपने पास रखें. वेरी सिंपल. और ये कंपनीज कर रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. डेफसिंग कंपनी है वो कर रही है, जो नेटसॉल है पाकिस्तान की वो कर रही है, ऐसे ही कर रही है. ये जो कॉल सेंटर्स हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, करोड़ों पे कमा रहे हैं. वो एक बंदा कमा रहा है ना, गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा. तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? गवर्नमेंट, व्हाई डज द गवर्नमेंट नॉट टेक अ स्टेप लाइक अ प्राइवेट कंपनी? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट वालों के वो विजन ही नहीं है, वो लोग सोच ही नहीं. सर इसमें एक और भी चीज़ है कि जब आप पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एनालाइज करें तो आपको इतने स्मार्ट या इतने टैलेंटेड या इतने लोग नज़र नहीं आते जिनके पास ये विजन हो. और अगर आप उनको ये विजन समझा भी दें तो वो इस विजन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. अब ये आइडिया इन इट सेल्फ एक बहुत अच्छा आइडिया, और इसमें गवर्नमेंट को भी बड़ा फायदा है कि गवर्नमेंट ने मिसाल तौर पे, मैंने अगर एक जॉब की, मैंने आफ्टर अ मंथ अपनी सैलरी रिसीव की और फिर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया. अगर गवर्नमेंट मुझे खुद ही एक जॉब दे और वहां से पैसे कंपनी से ले, अपना डिडक्शन साथ रखे और मुझे मेरा पे कर दे, तो गवर्नमेंट के बाद तो टैक्स भी आ गया. हाँ, सिर्फ डिडक्शन नहीं, ह्यूज कट. मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूज कट. पाकिस्तान में $1,00,000-1.5 की जॉब इज अ वेरी नाइस जॉब, और वो $1,000 में भी पूरी हो जाती है. और इंटरनेशनल जॉब्स आप अभी जाएं, ऑनलाइन सर्च करें, फ्लेक्स जॉब्स है, ग्लासडोर है, लाखों डॉलर्स की सालाना की जॉब है. और वो कोई बहुत बड़ा कोई टैलेंट नहीं मानता है जो पाकिस्तानी नहीं कर सकते. प्रॉब्लम क्या है कि वो जॉब्स हर बंदा लैंड करना चलेगा तो हर बंदे में वो एबिलिटी नहीं है. ठीक है, अगर उसमें एबिलिटी स्किल की है, वो कोड कर सकता है, तो उसकी लैंग्वेज वीक है, मे बी उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं, वो ऑन कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता. लेकिन आपको तो काम कोडिंग का चाहिए ना. तो गवर्नमेंट क्यों नहीं करती कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि आप खुद रिप्रेजेंट कर दें? लेट मी टेल यू फॉर दिस, इंडोनेशिया ने ये जरूर किया कि उनके गवर्नमेंट्स ने सपोर्ट किया कि कॉल सेंटर्स इंडोनेशिया में आ जाए. सो पीपल आर डूइंग इट, वो कर रहे हैं. हांगकांग में भी बहुत से ऐसे कॉल सेंटर्स हैं, हजारों बंदों के कॉल सेंटर्स. अच्छा, इस स्टेप की वजह से मैंने देखा है कि इंडोनेशियंस, फिलीपींस इनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बेहतर हो गई है इस स्टेप की वजह से. ऑब्वियसली वो तो जारी बात है. जब पैसा मिलेगा तो आपको पता है कि मैंने एक लैंग्वेज की बैरियर को क्रॉस करना है और मैंने पैसा ले लेना है, तो पीपल विल लर्न. तो हम अगर कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखें कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, इधर से बाहर चले जाओ, उससे बहुत बेहतर काम ये है कि भाई आप अपनी स्किल बना लें, पाकिस्तान में रहकर विद इन पाकिस्तान आप वही जॉब लैंड कर लें. तो यूएस में जाके करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स मार्जिन भी बच जाते हैं. अच्छा ठीक है, मतलब पाकिस्तान में रह के यूएस की, यूके की मैंने एक छोटी सी जॉब लैंड कर ली. अब मैं पाकिस्तान से अमेरिका या यूके जाके भी तो वो जॉब कर नहीं सकता हूँ. मतलब अगर मैं यूएस से चला गया हूँ, अब तो वो बैकग्राउंड नहीं है ना कि ये पाकिस्तान में है, मैं वहाँ पे कंपनी के पास जाके काम कर सकता हूँ. रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी और गूगल के ऊपर भी काफ़ी फेमस हुई थी. लाहौर की एक यूथ यंग गर्ल थी, उसने गूगल के अंदर जॉब ली है, पोलैंड के अंदर, और फर्स्ट पाकिस्तानी है वो अपने ऑफिस में. तो क्या मैं वहाँ पे जाके काम करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं मेरे लिए? मैं वहाँ की अमेरिकन ड्रीम भी लिव कर सकता हूँ, मैं एंजॉय भी कर सकता हूँ. अच्छा देखें, इसका एक बड़ा सिंपल सा
طریقہ کار ہے اس کو سمجھنے کا. سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کر یو ایس کی جاب کر لینا بہتر ہے یا یو ایس میں جا کے یو ایس کی جاب کر لینا بہتر ہے, یا پاکستان میں رہ کر یورپ میں ایک جاب کر لینا ریموٹلی بہتر ہے یا یورپ میں جا کے وہ جاب کر لینا بہتر ہے. دیکھیں کاسٹ آف لیونگ کا بڑا فرق ہے. نارمل اپارٹمنٹس, ابھی آئی واز چیکنگ اوور ٹویٹر کہ تقریباً 3000 پیپل آر ہوم لیس جو پڑھے لکھے تھے, جو رینٹس نہیں دے سکے انفلیشن کی وجہ سے. یہ کس کیلیفورنیا. ٹھیک ہے, آپ ٹویٹر پہ دیکھیں کیلیفورنین پیپل آن اسٹریٹس, تو آپ کو دیکھیں گے کہ ان کے پورے گھر اپارٹمنٹس خالی ہو گئے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بھائی جہاں پر آپ کا $2000 صرف اپارٹمنٹ کا بل ہے, یعنی کہ پاکستانی 5 لاکھ روپیہ آپ نے صرف ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے کا دینا ہے. پاکستان میں 5 لاکھ روپے میں آپ یہاں پر عیاشی کٹ سکتے ہیں جناب, سمجھ رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کا اپنا گھر بھی نہیں ہے تو 1 لاکھ میں ایک کنال کا پورا گھر بڑی اچھی بحریات اور اس طرح کی سوسائٹی میں لے سکتے ہیں. تو وہ جتنا آپ نے ادھر رینٹ دینا ہے اور بعد میں پیسے بچانے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے ادھر کے ٹیکس کیا 35% کٹے گا؟ نہیں, 17% سیلز ٹیکس نہیں, اور باقی اسٹیٹس کا ٹیکس نہیں, وہ بھی کٹے گا. آپ کو ایونچولی بچنے تھوڑے ڈالر ہی ہیں, وہ ملٹی پلائی ہو کے لگتا ہے کہ وہ میں امریکن ڈریم لیو کر رہا ہوں, اصل میں اس کا پیسہ بہت تھوڑا بچ جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی وہی پیسہ تو پاکستان ڈائریکٹلی لے آئے نا, وہی پیسہ جو گورنمنٹ نے انہوں نے پے کرنا ہے, وہ گورنمنٹ یو ایس گورنمنٹ کو کیوں دیتے ہیں؟ لیکن یو ایس میں جا کے کام کریں گے, یو ایس گورنمنٹ کو وہ $2000 دے رہے ہوں گے. وہ بھائی پاکستانی گورنمنٹ لے لینا جابس, پاکستانی گورنمنٹ رکھ لے وہ 2000. میں کہتا ہوں 2000 بھی نہ رکھے, 5000 کی جاب لینڈ کریں, 4000 کیا $4500 اپنے پاس رکھے گورنمنٹ, $500 کی بھی لوگوں کو جاب دے دیں پاکستان میں رہ کر. واٹ ایلس ڈو یو نیڈ؟ اور یہ کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی بہت بڑا امپاسبل کام نہیں ہے. پاکستان کی پرائیویٹ کمپنیز کر رہی, اور اگر پرائیویٹ کمپنیز کر سکتی ہیں ود لمیٹڈ ریسورسز, امیجن what the governments can do. تو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ وہ جو آپ نے یو ایس کی ڈریم لیو کرنا, اور یہ ہاں تو اچھی بات ہے نا, اس کو یو ایس گھومنے پھرنے کے لیے بھیج دیں گورنمنٹ, یہ اچھا ہے کہ گورنمنٹ اسپانسر کر دے. تو اگر پاکستان کو لفٹ کرنا ہے تو پاکستان کو 2 بندے 3 بندے, ایک گورنمنٹ, ایک پارٹی نہیں لفٹ کر سکتی. 220 ملین لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی. اتنے لوگوں کو, اتنے گھروں کو اٹھانے کے لیے ہر گھر میں کسی نہ کسی بندے کو کوئی نہ کوئی اسکل, اور اس کو وہ پاور دینی پڑے گی کہ بھائی تو کما لے, وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ. اور اس کو اسکل دینے کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسکل بھی دیں اور جاب بھی لے دیں. گورنمنٹ کو یہ کام کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے آئی بلیو. اور وہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس میں کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں لگنا, اس میں کوئی ڈیم نہیں بنانا. دس کین بی ڈن. ہم نے بڑا پاپولر سنا لیے. ٹھیک ہے, اچھا سر ٹھیک ہے. یہ جیسے جو دنیا کی انوائرمنٹ ہے, ورکنگ کلچرز بدل رہے ہیں, وہ زیادہ ورک فرام ہوم اور ریموٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس میں آپ نے گورنمنٹ کا بڑا اچھا رول بتایا کہ جس سے پورا ہمارا نیشن جو ہے اور ہماری یوتھ کو بڑا اچھا سپورٹ کیا جا سکتا ہے. یہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں کافی ہائپ پڑی جاتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو اسکیم ہے وہ بھی اتنے بلین ڈالرز کا ہوتا ہے کہ وہ جس بندے کو اگر کوئی انسٹیٹیوشن پکڑ بھی لیتا ہے تو وہ ایک تو اپنا پورا آئی لینڈ بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کی اپنی جورسڈکشن ہوتی ہے, اور وہ بڑی آسانی سے $5 بلین $10 بلین کا فگر کوڈ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. تو کیا پاکستان کرپٹو کرنسی کو یوز کر کے اپنی اکنامیکل کنڈیشن بہتر نہیں کر سکتا؟ اچھا دیکھیں, کرپٹو کرنسی کے کانسیپٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا. I'll try to keep it brief کہ پیمنٹس کا طریقہ کار ہے کرپٹو کرنسی. آن لائن پیمنٹس کا ایک ایسا طریقہ کار جو عام چور کی نظر سے چھپا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ابھی یہاں سے پاکستان سے پیسے بھیجنے ہو تو آپ کو کسی بینک کے ذریعے بھیجنے پڑتے ہیں, اور بینک اپنے پیسے کاٹ لیتے ہیں. تو کرپٹو کرنسی کیا کرتی ہے کہ کرپٹو کرنسی کہتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو کسی بھی ایڈریس پہ فوراً آپ پیسے بھیجتے ہیں, بہت زیادہ پیسے بھی نہیں کٹتے, اور فاسٹ بھی ہے, فاسٹ انف ہے. یس دیر آر آرگومنٹس, وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی شاید سلو ہو جائے. اب سوال آ گیا کہ کیا کرپٹو کرنسی کو یوز کر کے ہم پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں؟ جیسے کچھ پاپولر یوٹیوبرز کہتے ہیں جی ہم پاکستان کا قرضہ اتار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو اس کو میتھمیٹکلی پروو کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا, اور یہ اس کے اندر ایسے صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ کرپٹو کرنسی کو یوز کر کے آپ پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں, بلکہ وہ یہ انشورٹی بھی دیتے ہیں کہ ہمیں تو کرپٹو مارکیٹ کے بارے میں بڑی پریڈکشنز ہیں کہ بٹ کوائن کریش کب کرے گا, میں نے پہلے کوائن کیا ہوا تھا, بٹ کوائن اوپر کب جائے گا مجھے پہلے ہی پتا تھا. ساتھ اسکرین شاٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 15 دن پہلے اپنے گروپ میں بتا دیا تھا کہ بٹ کوائن جو ہے وہ 15 دن بعد 40% ڈاؤن کر دے گا.
अच्छा ये देखें, कर्जा उतारने के जो मैथमेटिक्स है ना, वो आई जस्ट कोट, ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूँगा, लेकिन जिनको मैथमेटिक्स आता है उनको ये समझ में आ जाएगी आई थिंक। देखिए पाकिस्तान का अगर 270 बिलियन कर्जा है ना, $270 बिलियन, ठीक है, उसको पे बैक करने का तरीक़ाकार क्या होगा? यू विल नीड एटलीस्ट 1 मिलियन पाकिस्तानी यूज़र, जो कि है, जो इन एक्सचेंजेस पर पाकिस्तान में से ट्रेड कर रहा है। 1 मिलियन पाकिस्तान में और इंडिया में भी बहुत सा यूज़र है। 1 मिलियन पाकिस्तानी यूज़र होना कोई बड़ा मसला नहीं है। यानी कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी की किसी न किसी एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं। अब करने की ज़रूरत क्या है कि वो पैसे भी तो कमाएं, ठीक है। अब वो पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू बी टॉप स्पोर्ट्समैन। समझ लें कि आप ऐसे कर रहे हैं कि आप अर्जेंटीना और फ्रांस का मैच हो रहा है और उसमें आपने अकाउंट खोला बाइनेंस पे, तो आपको भी उस मैच में डाल दिया गया और आपको कहा भी गोल करके दिखा। आप खुद सोचें कि आप अंदर तो पहुंच गए मैच के, शायद दुनिया आपको देख भी रही है, बॉल भी आपके करीब आएगी, लेकिन क्या हम या मैं या आप, हम उन मेसी और रोनाल्डो को और वो जो बापे है और बाकी सारे प्लेयर्स हैं उनको हम बीट कर सकेंगे? नॉट रियली। तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अब वो एक होल डिफरेंट आइडिया। लेकिन इफ थियोरेटिकली स्पीकिंग अगर 1 मिलियन पाकिस्तानी ट्रेडर्स हो, 1 मिलियन पाकिस्तानी ट्रेडर्स बनाए जा सकते हैं, यू कैन ट्रेन देम, यू कैन टीच देम। उसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, ऑटोमेशन वाला, कॉपी ट्रेडिंग वाला। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन एज्यूम ये करते हैं कि 1 मिलियन 10 लाख पाकिस्तानी है और अगर वो हर महीने $1,000 का प्रॉफिट बना सके, 1 मिलियन पाकिस्तानी $1,000 का प्रॉफिट बना सके, तो ये $1 बिलियन महाना बनता है, यानी कि 12 बिलियन सालाना। 22 से 25 साल लगेंगे आपको कर्जा उतारने में। तो क्रिप्टो करेंसी से अगर ऐसे कर्जा उतारना है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको 1 मिलियन ऐसा यूजर चाहिए जिसमें ये एबिलिटी भी हो, राइट, हु कुड मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी। तो हमें एज अ होल ये इंस्टेड ऑफ कर्जा उतारने की बात, वी कुड से कि हाँ, क्या हम इससे लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं अगर वो लोग सीख जाएं या लोग कर जाएं? यस, अगर उनको आ जाए। लेकिन सो फार जो अभी स्टैट्स हैं, आई हैव नॉट मेट इवन अ सिंगल सक्सेसफुल ट्रेडर इन पाकिस्तान जो 2 years के स्पैन में सक्सेसफुल है। तो ये कैसे पता चलेगा कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है? देखिए, अब बहुत से आपको इसके अंदर मेट्रिक्स हैं इसको चेक करने के, लेकिन वो आई वुड सजेस्ट कि हम कोई एक और मोर डिटेल्ड एपिसोड रख लें जिसमें आई कैन टेल यू वेरी क्विकली। वो आप मुझे भी गेज कर सकते हैं, किसी को भी इसमें गेज कर सकते हैं कि उसको फॉलो करना है, उससे सीखना ज़रूरी है या नहीं। बट इन शॉर्ट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि ये क्रिप्टो करेंसी को या क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, इनको सपोर्ट करना ये लाजिम हो जाएगा वेरी सून, क्योंकि गवर्नमेंट्स विल हैव टू शिफ्ट। इट्स अ मोड ऑफ पेमेंट। पाकिस्तान से आप पैसा बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, पाकिस्तान में पैसा भेजने के लिए मुश्किल फेस कर रहे हैं, अंदर बैंक्स फंसे हुए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रिप्टो का मेजर मसला यह है कि बैंकिंग नेटवर्क्स बहुत पावरफुल है। उनको तो बिल्कुल ये अपोज करता है ना, उनके बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट है ये। तो वो असल में तो आप अगर नोट करें तो जो बैंक्स होते हैं या ये इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो स्टॉक मार्केट वाले होते हैं, ये पावर रखते हैं मनी की, और ये वो शिफ्ट लाते हैं, पॉलिटिकल शिफ्ट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। ब्लैक रॉक और बड़े बड़ी जो फर्म्स हैं, ये दे हैव द पावर बिकॉज दे हैव द मनी। वो बात वही आ गई जहां से हमने ये पॉडकास्ट शुरू की थी, पैसा या ताकत। हाँ जी। और अगर आपने स्ट्रिक्टली स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो से पैसा निकालना है तो you'll have to beat them, and beating them is not easy. It's not going to be easy. लेकिन उससे बेहतर तरीका क्या है कि ऑडियंस को यूज करके अपनी जितनी भी हमारे पास पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट एक हमारा रिसोर्स है, वी हैव मैन पावर। बड़ा सस्ता मैन पावर है पाकिस्तान का। आप यू नो 1 लाख क्या, आप 50,000 रुपये पाकिस्तानी को देना शुरू कर दें हर महीने, और आप उससे अच्छे भले काम करा सकते हैं। तो नो वन कैन सर्वाइव इन द यूएस इन 50,000। वो तो $200-250 बनता है, वो तो शायद हफ्ता भी ना सर्वाइव कर सके यूएस में। तो मेरा मकसद ये था कहने का कि अगर हमें इस बदलती दुनिया में पाकिस्तान को पावरफुल करना है, ताकत देनी है, पाकिस्तान को रिच करना पड़ेगा। और रिच करने के लिए एक बंदा नहीं होगा,
कोई एक प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ये क्विकर कर सकती है, लेकिन अगर किसी को करना ही है तो वो क्या करे, अपनी स्किल्स बनाए, अपनी स्किल्स को बनाकर फिर उसको डॉलर्स की कीमत में सेल आउट करें, प्रोडक्ट्स ऐसे बनाएं, ऐसे वेंचर्स शुरू करें जो फॉर्च्यून 100 के अंदर जाकर रैंक हो, या अपनी कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी बिल्ड करें कि जो सर्विसेज सेक्टर में या टेक सेक्टर में कुछ ऐसा करे कि वो यूनिकॉर्न बने, वो खुद $1 बिलियन की हो। मतलब जितना पाकिस्तान का कर्जा है इतना तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनका सिर्फ एक कंपनी का वो रेवेन्यू है। हाँ जी, मैंने पढ़ा है $50 बिलियन का क्वार्टरली रेवेन्यू पाकिस्तान के पूरे बजट, ईयरली बजट के कैसे बन गए, वो कैसे बन गए? उन लोगों ने मेहनत की, जगह का फर्क नहीं रह गया। देखें, टाइम और स्पेस का फर्क नहीं है, स्किल का फर्क है। तो पाकिस्तान में वो स्किल मौजूद है, लेकिन लोगों के पास विजन नहीं है, समझ नहीं है, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है इंग्लिश का, तो वो फिर बहुत से टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। वो जो जाते हैं वो सिर्फ वो कुछ पैसों के लिए, अब यूएस के अगर साइकिल में चले गए या बाहर चले गए किसी मुल्क में, तो वो उस साइकिल में रहेंगे, वो रैट रेस में रहेंगे, वो उसमें से निकल नहीं पाएंगे। तो उसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल सा यही समझ में आता है कि इफ़ वी वांट इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड फॉर पाकिस्तान टू बिकम पावरफुल, वी नीड टू मेक पाकिस्तान रिच, and to bring riches to Pakistan, it's the masses that need to get rich. हमारे लोगों को अमीर होना पड़ेगा, और उसके लिए कारोबार करें। कारोबार नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, सीख लें कारोबार, सीख नहीं सकते और कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी स्किल्स हासिल करें। और YouTube पे सब कुछ मौजूद है। आप जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप इतनी देर में ये पॉडकास्ट देख सकते हैं तो आप कोडिंग सीख लें, कुछ ऐसा कर लें जिससे आप रिमोट जॉब्स लैंड कर लें, जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। तो उस तरीके से भी आप कम से कम अपनी फैमिली को, अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं। व्हेन you'll have the money, you'll have the power to take decisions at home. इसी तरीके से when we'll have the money, जो फॉरेन डिक्टेशंस हैं हमारी, वो कम हो जाएंगे, तब को मुल्क की मुझे हैयत समझ में आती है। नहीं तो नॉट वेरी गुड इन द कमिंग फ्यूचर। अच्छा सर, आपके इस टाइम का बहुत शुक्रिया। लेट्स कॉल इट अ डे। एक लास्ट मैसेज पाकिस्तान की यूथ को दे दें कि वो ये जो मैसेज हैं जिनको आपने पॉइंट आउट किया है, वो अभी इसी वक्त क्या करना शुरू करें? अच्छा, मेरा मशवरा उसमें यह है कि बड़ा सिंपल सा काम है कि आप YouTube के ऊपर ही ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें जो टेक के बारे में सिखाते हैं या रिमोट जॉब लैंड करने का सिखाते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू? आयर मीडिया हमारा जो चैनल जिस पे ये चल रहा है, इसमें भी यू कैन डू दैट। मतलब इसमें भी हम बहुत सी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। टेक कंपनीज कैसे बनाई जाती हैं, उसके लिए वाई कॉम्बिनेटर एक चैनल है, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट अगर इस वीडियो के बॉटम पे उसका भी लिंक दिया जा सके। ठीक है। वाई कॉम्बिनेटर दे हेल्प क्रिएट लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। वो चैनल है शार्क टैंक को देख लें, उधर से प्रोडक्ट आइडियाज मिल जाते हैं। सो वी वुड ट्राई के कुछ ऐसे मिनी कोर्सेज और बना दिए जाएं कि जिसके अंदर टेक स्टार्टअप्स के बारे में भी कुछ बात हम कर सकें, क्योंकि अगर सब लोग नहीं मिलेंगे, this is not going to happen. When things go bad for a country, they are going to continue going bad for that country. Everyone has to for a very long time. वो बहुत अरसे तक वही काम चलता रहेगा जब तक जोर इकट्ठा नहीं लगेगा। इज्तिमाई जोर लगेगा, इज्तिमाई जोर किसी डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन क्या है कि भाई अपनी प्रेफरेंसेस को बदलने, अपने प्रेफरेंसेस को बदलने कि हाँ मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो वो क्या करना है, कम से कम ये कर लें कि अपनी कोई रिमोट जॉब लैंड करने के लिए कोई स्किल हासिल कर लें। वो इंटरनेट से मिल जाती है, मिनी कोर्सेज फ्री में पड़े हुए होते हैं। कोर्सेज में इन्वेस्ट कर लें, अपने आप को इन्वेस्ट कर लें, किसी से पूछ लें। आप हमसे मदद लेने जाते हैं, इन द कमेंट्स में भी विल ट्राई टू रीच आउट कि आपको मदद कर दी जाए, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था पैसा, ताकत और बदलती दुनिया। सर फैज़ान हमारे गेस्ट थे, स्पीकर थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।